وہ بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی تارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ سبحان اللہ پورا مجمع جی لگا کے بولیے سبحان اللہ سستی آوے گی نا چائے پیو گے یا نعت سنو گے زور سے بولیے ارے آپ تو نبی کی محبت میں بیٹھے ہو نا تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیے حضرات چائے تھوڑی دیر رہتا ہے چاہے مصری لال کی لسی پی لو چاہے آبو روڈ کی ربڑی پی لو لیکن تھوڑی دیر رہتا ہے اس کا ٹیسٹ تو نبی کی محبت کا جو جام پی لیتا ہے ہمیشہ رہتا ہے زور سے بولیے دیکھو علامہ عبد المصطفیٰ ماشاء مصطفیٰ رضا خان قادری اعلیٰ حضرت کے شہزادے نعت پاک لکھتے ہیں کتنا پیارا کلام لکھا ہے دو شعر سناؤ زور سے بولیے تو سبحان اللہ کہنے میں لارے نہیں رہنا سبحان اللہ ایک بار کیا ہوگا جنت میں کھجور کو درخت لگے اللہ زور سے بولو موڑا بیچ کے بیٹھو گے تو نیمڑا بھی نہیں لگے گا کھجور لگنا تو بہت مشکل ہے زور سے بولو کتنا سستا سودا ہے تو لگا دو نبی کے 4 یار ہے پورے 4 کر دو اور پنجتن پاک کے صدقے میں پورے 5 کر دو کی چھٹی میں پورے 6 کر دو اور غوث اعظم کی 11ویں کے صدقے میں ایک اور لگا ہم قادری ہیں شکر ہے رب قدیر کا ہم قادری ہیں شکر ہے رب قدیر کا کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے دامن پیران پیر کا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں یہ جو آنکھیں ہے نا کہ اللہ کچھ ماں کی آنکھیں میں یان کو کر دے کہ ہر وقت مانے نبی کو چہرہ ہی نظر آئے زور سے بولو کچھ ایسا کر دے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ روزگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کریں گے خمار آنکھوں میں ہم نے جو جام پیا ہے نبی کی محبت کا جام اس کا خمار ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ اور حقیقت میں یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے غریب نواز کا فیضان ہے پیر پاگارہ کا فیضان ہے کہ ان اولیاء کرام کے صدقے طفیل سے آج ہمارا ایمان جگمگا رہا ہے ورنہ ہم لوگ تو درود فاتحہ بھی نہیں جانتے ہیں بھلا ہو مفتی اعظم راجستان علیہ رحمہ کا حضرت علامہ اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیمی علیہ رحمہ غریب نواز کی کرام راجستان کے دوروں پر چھائے تو دوروں میں رہنے والے بچے حافظ قرآن بن گئے قاری قرآن بن گئے عالم دین بن گئے گیت گانے والے مورو بائی گانے والے نبی کی نعتیں پڑھنے لگے ورنہ ہم تو درود فاتحہ بھی نہیں جانتے شب رات آئی تھی نا لوگ شیرو پکا دروازہ کا کونڑا کے چیپ دیتا کہ باپڑا بڑھا پڑے گا قبرستان آئے تو جیم لے بڑھا پڑا رہا تو کہیں جیمتا کیڑا مکوڑا جیم لیتا ہے درود فاتحہ بھی نہیں جانتے اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ تعالی یہ علماء کرام جتنے بھی علماء کرام نظر آ رہے ہیں
یہ مدرسوں کی دین ہے. زور سے بولیے. آج ہم اور آپ مدرسے جاتے ہیں نا کہ صاحب مدرسے میں آج ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مدرسے جا یتیم بچہ نے بلا لو. کوئی کہ اتیم بچہ, ارے یتیم بھی نہیں اتیم. اب آپ حضرات آپ پڑھیڑا کون, اصل میں یتیم ہوتا ہے اتیم نہیں ہوتا ہے. پھر بھی آپ ہزار مدرسے میں کہا اتیم بچہ نے بھیجو. ایک بات بتاؤ, باپ مارو گزریو تو مدرسے کا بچہ یتیم کیا ہو؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. آپ خود دیکھو ہیں, کچھ تو رحم کرو. ہیں بھائی جی مارا گزریو, پاپا جی مارا گزریا, اور میں ہی مدرسے میں جھار کہیں گے اتیم بچہ نے مدرسے میں مجھے مانگے قرآن خوانی میں بھیجو. ارے خدا کے بندو, آج اتنا ظلم بھی مت کرو. بچے یتیم نہیں ہوتے, وہ مہمان آنے رسول ہوتے. سبحان اللہ. جب تک بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں, الحمدللہ یہ نائبین رسول نہیں, جب تک پڑھتے ہیں جب تک تو یہ مہمانان رسول ہوتے ہیں. جب پڑھ لکھ کے عالم بن جاتے ہیں تو مہمانان رسول نہیں بلکہ نائبین رسول ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نبی کا نائب ہونا. سبحان اللہ. یہ اس مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے جس مصلی پہ ہمارے نبی کھڑے ہوتے تھے. یہ اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں جس کو ممبر رسول کہتے ہیں. آج آپ کہیں سوچا آپ 10-10 روپے دیوانا جانا مولانا کا گھر چالے, یہاں ان کو کچرو دماغ میں تو نکال لیجو. اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے اور اللہ ان کو پلاتا ہے. سبحان اللہ. کہ کنو 10-20 ہزار ہو, سن لو کان کو, آپ کتنی تنخواہ دیوا مولانا نے؟ 5,000 4,000 اور 8,000 ہیں. یاد رکھیں آج آپ گھر کو حساب لگاؤ دیکھا لوگ 8,000 ہو ڈیزل واڑ دے بولے رب. ہاں یہ حال ہے اپنا. اور پھر بھی کہیں کہ میں ارے نماز پڑھنے کو نو, ارے مول صاحب کماؤ ہاں تھے ہی کماؤ باقی تو سگڑا مانگ رکھا ہوئے. اور گھنا سا کہیں کہ میں گھر چلاؤں تو گھر کے کہیں تھے کہ پیڑا لگاؤ گے ہیں. وہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ ہے, دیکھو اتنا بڑا ملک چلا ہوتا, افغانستان کی چٹانوں سے لے کر سری لنکا کے پہاڑوں تک اتنا بڑا ملک بھی چلایا. 52 سال حکومت کی ہیں. دکن میں آپ حضرات دیکھو کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی, اور رات دن میں جنگ لڑتے تو رات کے اندر قرآن شریف تلاوت کر کے حافظ قرآن بن گئے. حافظ قرآن بن گئے بوڑھاپے میں. بتائیے آپ ہمت مردہ مدد خدا ہیں. مشکلیں نیست کے آسانہ شود, مرد باید کے حراسانہ شود. کوئی مشکل ایسی ہے ہی نہیں جو آسان نہ ہو. مرد کو چاہیے کہ نا امید نہ ہو, تھوڑی سی کوشش کریں, محنت کریں تو ہم سیکھ سکتے ہیں. لیکن آپا تو چھوڑیے, قرآن شریف پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے, حافظ ہونا تو بہت بڑی بات ہے. آپا اتنی موٹی جماعت بیٹھی یہاں, 200 بکرا جیسے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ 200 بکرا جو ہے ماشاءاللہ نیاز بڑھیں یہاں. بہت اچھی بات ہے, کھائیے, کھانا منع نہیں, اچھی بات ہے, نیاز بڑھانی بھی چاہیے. سبحان اللہ. اور کھاؤ بیٹھ گئے. لیکن ہر آدمی آنے والے کو, ایک مولوی صاحب نے بیٹھا تو کرسی پر, ہر آنے والے سے سورہ فاتحہ سنو, درود شریف سنو, بچے بھی نے جمو, آدھوں زیادہ بھوکا جاتا رہے. آدھوں زیادہ بھوکا جاتا رہے. کیوں کہ بھی نے درود شریف آوئی کو ہیں, اور سورہ فاتحہ مکمل یاد نہیں. کیوں کہ میں سنی سے عقیدہ ہاں فاتحہ کا کھاواں. یاد رکھیے فاتحہ سیکھو بھی. آج کون سیکھ رہا ہے؟ آپا بولے رہا لیر, گاڑیاں لیر, کٹے کٹے جاواں, 1000 کلومیٹر درگاہ پر جاتا رہا. اور بٹے جا پڑا بارو مکھانا لیوے, شیرنی لیوے, اور مائی نے جاوے باپ جی شیرنی چڑھو نے پیش کرنے ہیں. بٹے وہ درگاہ ماتے اوپر جی کو وہ یہ جھپٹیا مارے, مکھانا لی تھیلی نے لیوے, درگاہ اڑار پاچی دے. فاتحہ تک ہی کن لگا ہوئے, فاتحہ چھوڑیے, مکھانے کی تھیلی نے کھول وہ ہوائی کن لگئی خالی. ہاں کوئی جتنی سپیڈ ہو لیوے نا بیتی سپیڈ ہو, ڈبل سپیڈ ہو پاچی دے دے. پھر درگاہ رہے اڑاوے, ٹچ کرے پاچی, اسکرین ٹچ فاتحہ لگا. اب آپ ہم دیکھیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہاتھ لگانا ہی فاتحہ لگے جنا تو جنتا مشٹان بھنڈار کے پورے ہاتھ لگا دی
हैं अल्लाह बाप जी पूरी पोगी हाथ लगने से फातिहा नहीं लगती है। हम और आप इतना लंबा सफर करके भी जाते हैं, कम से कम फातिहा सीखो। सुभान अल्लाह हैं अलहम्द शरीफ सीखो, कुल वल्लाह शरीफ सीखो। 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ोगे, अल्लाह ताला तुम्हें एक कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और अलहम्द शरीफ पढ़ो, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो 3 मर्तबा। आज हमारे घर में किसी का भी इंतकाल हो गया, रिश्तेदारों में इंतकाल हो गया, तो लोग क्या करते हैं? आप हजरात देख लीजिए, मऊ ज्यादा थे जानो झेंडे होते, जैसे इंतकाल होगा उसको तो ले जाके दफन करके आ जाएंगे। तो आप राजे पानोलिया और कॉपी जा लिखो हैं शक्कर की बोरियां, मैदे की बोरियां, 1 ट्रॉली कांदा, आलू, दाल, सब्जी, दाला, मसूर की, मोगर की, सब लिखो। ट्रॉली भर लिया टेके कि हाँ चूर चूर खाओ, देखा जाए खोज चलन देखी जाए। अब आप हजरात देखे वो जैसे तैसे बेचारा घरवाला क्या करे हैं? घरवाला क्या करे? अरे ये नहीं कहता कि आज मेरा दादा, मेरा नाना, मेरा कोई भी चाचा जिसको दफना के आए हैं, कब्र में उसकी क्या कंडीशन है, क्या उसकी हालत हो रही है। आज यहाँ थोड़ी सी खांसी भी आती तो लोग 10 दौड़ते, आज वहाँ क्या हाल है उसका। उसको दफना दिया और यहाँ पर खूब रोटियां हैं। और मैं बताऊँ आपको, मांड के बताऊँ, शाम को कमटा वगैरह करके जो भी अपना धंधा करते, शाम को घर आया, नहा धो रेडी होया, फिर लुगाई के बेगम के रोटी जीम लो, नहीं रोटी बटे जीम लो, कटे बट गुजरी उड़ो। अरे देखो आप हजरात इतने होशियार, धंधो कटाई करे, रोटियां कटे जी में। वहां जाके वहां पर भी लोग कहीं नालिया लोटा लिए ऊपर है, आओ तो के जूते खोलो, हाथ धो लो। क्यों कहे हाथ धो लो? सीधो को वजू कर लो, ये छोड़िए हाथ धुला धुला रोटियां जिमाओ, 12 साल को उनको मना कर करे लोग। और नहीं तो आपको कोई कहने की जरूरत नहीं है, आप तो भी नहीं आओ तो कहो हाथ नहीं, वजू कर लो। 1 लोटो नहीं 3 लोटा ढोल दो, वजू कर लो। पचे ये मत कहो कि रोटियां लाओ, बल्कि कहो कुरान शरीफ के पारों की पेटियां लाओ। सुभान अल्लाह। 1-1 पारो पकड़ा दियो, 3 दिनों ज्यादा सोग में बैठ जाओ तो नाम फिरा दीजो। लोग कह जाते कुरान खाने चलो कि चलो। हाँ ये सिस्टम है। और जी को कुरान शरीफ पढ़ने जाने मैंने पारो दो, कुरान शरीफ नहीं पढ़ने जाने ना तो मैं बताऊं अलहम्द शरीफ, कुल वल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए तस्बीह माकन आओ जोधपुर में था दाना दे मिनका इतना मोटा है। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी पढ़ो, लुगाया पढ़ो, बच्चे पढ़ो, सब पढ़ो माशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस जिक्र के सदके में मरने वाले की बख्शिश होगा। वरना 1 महीने तक तो ये रोटियां जी में हल्की पतली पच आवे, 1.25 महीने थी 40 में कोई फातिहा पढ़े। जना आपारे कहीं बड़े बूढ़े लोगों ने पूछे कि साहब भाई जी कहीं करा, तो भाई कारणों तो चौको ही करना पड़ी। तो घना साहब लोग तो यहाँ का है, मैं बताऊं कि जैसे आपके बाप से इसको दुश्मनी थी तो वो कोई गांठ बांध ले कि मरण दे बाप ने तेरी कसर काट दे, यहाँ को लड़का काट दे। बे लोग उड़ी के देखो, मैं बताऊं आपको, मैं तो थाकी डानी में पहली बार आया हूँ, आप सुने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम और आप बात हंसने की नहीं, आप सुने कि आज हमारी कौम क्या कर रही है। आपा तो सोच रहा है कि सवाब मिल रहा है, सवाब नहीं, हराम खा रहे हैं, हराम। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही उसने कहा माँ ने रिपिया को नहीं बेकाई करा चोको खानो किया बनावा, जरा बे आगी वाले लोग में मैं बेटा मर गया की मैं बेटा नहीं जन के वाह भाई थे करू जी ठीक है। जन मैंने कह भाई नेड़ो आठ पर खेत को पट्टो कटे, खेत को पट्टो, मकान लो पट्टो, पट फड़ो दी मकान प्लॉट लियो 30 लाख को भी पट्टो जाए। अब आप हजरात देखें वो पट्टो लिया
अगर वो कह देवे मगने खेताल पट्टो तो 10 साल पहले छोरिया ने ब्याह करियो शादी करी जन अड्डा ने दरियोड़ो हाल छुट्टी को जना के पंच भी फंस जाओ यहाँ का फंसे ये तो ही भी आप रे बलबूते पे भी 2 लाख 3 लाख बाणी के नो ब्याज का पैसा दिला ब्याज का पैसा दिला और पचे भी ने तू हाँ चौकड़े गिर को चंदन दे हैं काई करे 40वें को खानो करे 1.25 महीने को अब बताओ सूद का पैसा ब्याज का पैसा हराम का पैसा खाओ तो ये हराम मस्जिद में दो तो ये हराम दिलो तो ये हराम ले तो ये हराम दे तो ये हराम ऐसा पैसा लाके कहेंगे भाई फातिया लगो लाग जाए फातिया बोलो हैं हराम के पैसे से फातिया लगेगी हैं आपा राजी वहां चौड़ा चौड़ा फिरा अरे साहब न्याल कर दियो बेटो वो तो यान को आज जान को हराम का खिला के पूरी कौम को बर्बाद कर दिया एक एक लुकमा खाएगा 40-40 दिनों की नमाजें इबादतें बेकार हो जाएगी 2 लुकमा लिया तो 80 दिन गया आपा की 2-4 लुकमा उठा थोड़ी आपा तो और लिया चूर चूर चालन दे देखी जाए हैं अब आप हजरत खुद ही सोच लो आज आप नमाज पढ़ते ही का जुम्मा पढ़ा जी कहीं जावेला ये वास्ते अपने को चाहिए कोई गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो सब बराबर कौम में नहीं होते बस ये खाना वाना जिसके घर में किसी का इंतकाल हो गया उसको जाके कहो कि तू तो 3 दिन में फ्री हो जा 3 दिन है सोग इस्लाम में माशाल्लाह ये उलमा बैठे मुफ्तियान निजाम बैठे आप पूछ लो और उसके बाद अपना काम करो धंधा करो 10 दिन हो जावे 10वें की फातिहा लगा दो 20 दिन हो जावे 20वें की लगा दो 40 दिन हो जावे 40 दिन के लगा दो कोई जरूरी नहीं पूरी कौम को जमा करे आप मदरसे के बच्चों को बुलाओ और 40 दिन पूरे हो गए और कुरान खानी कराओ और उसको आजाद करो जो बेचारा तुम्हारा छोटा बच्चा भाई बेटा कोई भी है उसको कह दो भतीजे को भाई को कि देख भाई चाहे तो 1.25 किलो चावल पर ही न्याज लगा खाना हम अपने घर पे खा लेंगे मौलूद शरीफ तेरे घर पे सुन लेंगे मिलाद शरीफ होती है ना तो आप अपने माशाल्लाह माशरे में बैठ कर सब एक साथ मिलाद शरीफ सुन लो तो उसके ब्याज के पैसे से जो है वो लाएगा नहीं खेत बच जाएगा उसका मकान बच जाएगा और हमारे नमाजें इबादतें बच जाएगी सुभान अल्लाह और नहीं तो ये सिलसिला चलेगा अभी थमने वाला नहीं है एक गांव में तकरीर करने गया तो मुझे कहा मौलाना साहब कमरे में मत जाइए मैंने कहा क्यों कि दादी बैठी मैं कि दादी तो गुजर गई भी कि नहीं दादी की रूह मौजूद है रूह मौजूद है मैं कि तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया दादी की रूह हटे है तो दादी कब्रिस्तान में कहीं करे बटी तो नहीं भी कि नहीं मौल साहब थे पढ़िया लिखा हो या कहीं करो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल कौन पढ़ो थे घरों बड़े पढ़ा हैं रूह तो घरे मौजूद है दादी ने क्यों अपने बताओ जुल्म करियो नहीं तो मैं क्या जुल्म करियो कि नहीं तो मैंने कहा बताओ रूह कब जाए क्या बात है मौलूद कर बंद हुआ और लुगाया रोई ना जना समझ लो रूह निकले मैं रूह ले जाए कौन कि माँ के घर गाँव में साईं फकीर ले जाओ घड़ो ले जाओ घड़ो रूह को घड़ो बताइए आप घड़ा में रूह डाल लोग भेजे और के सामने मत मिल लीजिए नहीं तो झगड़ों पहले तो ही मरे लो ये ऐसे अकीदे लोग बैठे हैं तौबा करो सच्चे दिल से हालात हमारे कैसे हो गए हैं इतने अच्छे उलमा हैं हाफिज हैं कारी हैं ये मौलाना हमारे अभी माशाल्लाह मेरे साथ तशरीफ लाए हज़रत मौलाना कासिम साहब जो दुबई रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम कैसे हो रहा है हम लोगों के पास आलिम मौजूद है मदरसे मौजूद है हाफिज मौजूद है कारी मौजूद है खाली मौजूद होने से काम नहीं चलेगा हमें इनको अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बारगाह में बैठकर तालीम हासिल करनी पड़ेगी और फायदा उठाना पड़ेगा फायदा खा भी राखनो बंधुए अब आज सर्दी की भी लोग आई